حضرات السلام علیکم یا علیہ السلام مدد. آج پھر ہم لوگ ایک لائیو پروگرام لے کر سامعین کے روبرو حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارا جشن ہے آن لائن جشن اہل بیت علیہم السلام. یہ آرگنائز کیا ہے کوشش گروپ آف راچی نے اور زیر اہتمام عالی مولانا تہذیب الحسن صاحب. اور یہ الحمدللہ یہ جشن کا آغاز اب سے کچھ دیر کے بعد ہو جائے گا. ابھی تک میں آن لائن آ چکا ہوں اور انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر شعراء ہم سے کنیکٹ ہوتے رہیں گے اور ہم آپ کو ان سے روبرو کراتے رہیں گے. تو سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ, اپنے ویورز کا شکریہ اور مومنین راچی کا خاص طور سے شکریہ کہ انہوں نے اس جشن کا انعقاد کیا. اور کیونکہ ممکن ہے کہ کل چاند ہو جائے تو پرسوں سے روزے سٹارٹ ہو جائیں گے, تو آپ سبھی کو رمضان کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بتا دوں کہ جو شعراء ہمارے ساتھ اس جشن میں شریک ہو رہے ہیں ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں کہ جناب چندن فیض آبادی صاحب, جناب قدر پاروی صاحب, جناب مائل چندولوی صاحب, جناب نہال سریاوی صاحب, جناب باقر رضا صاحب, جناب قاسم علی راجوی صاحب, سید سمر علی, جناب آمود عباس صاحب, اور جناب یوسف رضا صاحب, اور جناب سید حسنین رضا صاحب. تو یہ شعراء کرام جو ہیں وہ اس وقت بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے. اور جو کچھ شعراء ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور ہم سب سے پہلے تو آپ سب کا استقبال کرتے ہیں گراف ایجنسی پر, اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم ان شعراء کو جن سے ہم نے آپ کو متعارف کرا دیا ہے ان سے ایک کر کے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں. اکثر شعراء ہمارے آن لائن آ چکے ہیں, جس میں جو ہمارے پہلے شعراء بھی جو آپ کے سامنے کلام پیش فرمائیں گے ان کا اسم گرامی ہے حسنین راجوی صاحب. ان سے گزارش کریں گے کہ راہل صاحب آپ ان کو آن لائن لے لیں تاکہ یہ مومنین کے سامنے پیش ہو سکے. اور میں شکر گزار ہوں جناب حجت الاسلام جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے بھی اس کے بڑی کوشش کی, اور اسپیشلی اس میں آمود صاحب نے بڑی محنت کی. کئی روز سے مسلسل ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرتے تھے, اور اس طرح سے ہم لوگوں نے ٹیم مل کر ایک خوبصورت جشن سجانے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ ہمارا ایک فیئرویل پارٹی کی طرح اختتام شعبانیہ کے عنوان سے سمجھ لیے, ایک جشن اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے. تو ہم گزارش کر رہے ہیں جناب حسنین راجوی صاحب جو کہ آن لائن آ چکے ہیں, ان سے گزارش کرتے ہیں کہ سامعین کے درمیان اپنا کلام پیش فرمائیں. حسنین راجوی صاحب اگر میری آواز سنیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. با وفا با وفا با وفا وفا با وفا با وفا با وفا با وفا اے علی کے نگی فخر البنی, اے علی کے نگی فخر با وفا 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 با وفا. آئے جب دہر میں چومی حق نے جبین, بھرنے آغوش میں خود امامت بڑھی. آئے جب دہر میں چومی حق نے جبیں, بھرنے آغوش میں خود امامت بڑھی. تہنیت کے لیے آئے روح الامی, تہنیت کے لیے آئے روح الامی, اور لقب دے دیا با وفا 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 با وفا. تو علی کی طرح غیر فرار ہے, وہ بھی کرار ہے, تو بھی کرار
باوفا باوفا بے وفا باوفا میں بڑا فرق ہے بے وفا باوفا میں بڑا فرق ہے بے وفا خار گل باوفا غرق ہے بے وفا خار گل باوفا غرق ہے پڑھ لغت عشق کی صف بصف ہے لکھا پڑھ لغت عشق کی صف بصف ہے لکھا تجھ سے قائم دلیل وفا باوفا 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 جشن عباس جب ہم منانے لگے بزم میں نعرہ حق لگانے لگے جشن عباس جب ہم منانے لگے بزم میں نعرہ حق لگانے لگے پھر رہا نہ گیا دل نے دی ایک صدا پھر رہا نہ گیا دل نے دی ایک صدا ہاتھ اٹھا کر کہا باوفا 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 بنت شبیر کا واسطہ دے کے ہم بنت شبیر کا واسطہ دے کے ہم مانگتے ہیں دعا ہو نگاہ کرم مانگتے ہیں دعا ہو نگاہ کرم دیکھیں باغ ارم یعنی تیرا حرم دیکھیں باغ ارم یعنی تیرا حرم ہے یہ حسنین کی التجا باوفا ہے یہ حسنین کی التجا باوفا 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 ہر صبح سے واقف ہیں وہ ہر شام سے واقف ہر صبح سے واقف ہیں وہ ہر شام سے واقف آغاز سے لے کر میرے انجام سے واقف آغاز سے لے کر میرے انجام سے واقف کیا حال غریزے میں بیاں ان سے کروں میں کیا حال غریزے میں بیاں ان سے کروں میں جو خوب ہے اس گردش ایام سے واقف جو خوب ہے اس گردش ایام سے واقف اور غیبت کو گماں میں بھی تو غفلت نہ سمجھنا غیبت کو گماں میں بھی تو غفلت نہ سمجھنا ہے ان کی نگاہیں تیرے ہر کام سے واقف ہے ان کی نگاہیں تیرے ہر کام سے واقف اور کوثر پہ پہنچ کر میں طلب کچھ نہ کروں گا کوثر پہ پہنچ کر میں طلب کچھ نہ کروں گا ساقی ہے پسندیدہ میرے جام سے واقف ساقی ہے پسندیدہ میرے جام سے واقف حسنین جنا جانے سے روکے گا تمہیں کون
हसनैन जिना जाने से रोकेगा तुम्हें कौन, है खुल्द के दरबान तेरे नाम से वाकिफ, है खुल्द के दरबान तेरे नाम से वाकिफ, आगाज से वाकिफ मेरे अंजाम से वाकिफ, हर सुबह से वाकिफ है वो हर शाम से वाकिफ, हर सुबह से वाकिफ है. जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला. आपको यकीनन हसनैन साहब को खुद से जाने से नहीं रोक पाएगा. यकीनन आपने बहुत ही अच्छा कलाम पेश किया. आपने इमाम ज़माना के हवाले से गुफ्तगू की, आपने गाजी अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की के हवाले से गुफ्तगू की. जो कोशिश ग्रुप है रांची का, उसकी तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं. मौलाना तहज़्ज़ुबुल हसन साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं. हसनैन साहब, आपने बड़ा मुरस्सा कलाम सुनाया. और जाहिर है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, हम लोगों को बड़े दूर रहना है. आप इस वक्त रांची में हैं, मैं लखनऊ में हूँ, और दुनिया के दीगर ममालिक में ये जश्न देखा जा रहा है गिराफ एजेंसी के हवाले से, जिसमें मौलाना तहज़्ज़ुबुल हसन साहब और आमूद साहब पेश रहे हैं. उनकी बड़ी काविशें रही हैं. और अगले शहर में राहुल जी से गुजारिश करूंगा कि वो अगले शहर जो ऑनलाइन आ चुके हैं उनसे रब्ता करें. और मैं इस वक्त सैयद समर साहब से गुजारिश करूंगा, सैयद समर अली साहब से, कि इनका ताल्लुक भी गालिबन सरजमीन रांची से. उनसे गुजारिश की जाती है कि वो भी आए और बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में अपना नजराना पेश करें. इस्तकबाल किया जाता है जनाब समर साहब का. अस्सलामु अलैकुम. जश्न मसरत की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप आज़ाद को, और परवरदिगार से दुआ करें कि इस मुसीबत से हम लोग को जल्द से जल्द निजात मिले और सारी दुनिया इससे निजात पा जाए. जनाब अली अलैहिस्सलाम की शान में चंद क़तार कि तलब करता है तुझको दिल अली इब्ने अबी तालिब, कि तलब करता है तुझको दिल अली इब्ने अबी तालिब, कभी तो ख्वाब में या मिल, कभी तो ख्वाब में या मिल अली इब्ने अबी तालिब, असलासल 414 खान वादो शिया और सुन्नी, सलासल 414 खान वादो शिया और सुन्नी, तू सबों का मुर्शिदे कामिल अली इब्ने अबी तालिब, तू सबों का मुर्शिदे कामिल अली इब्ने अबी तालिब. अब फ़कीरे बेनवा भी है और शहनशाहे ज़माना भी, कि फ़कीरे बेनवा भी है शहनशाहे ज़माना भी, तू दोनों वक्फ का हामिल अली इब्ने अबी तालिब, तू दोनों वक्फ का हामिल अली इब्ने अबी तालिब. अब मोहम्मद सरवरे आलम अगर शम्से रिसालत हैं, कि मोहम्मद सरवरे आलम अगर शम्से रिसालत है, तो इमामत का महे कामिल अली इब्ने अबी तालिब, तो इमामत का महे कामिल अली इब्ने अबी तालिब. तू ही है ज़ाते हक़ानी, तू ही है ज़ाते रब्बानी, कि तू ही है ज़ाते हक़ानी, तू ही है ज़ाते रब्बानी. तेरी तारीफ लासानी अली इब्ने अबी तालिब, तेरी तारीफ लासानी अली इब्ने अबी तालिब. तलब करता है तुझको अली इब्ने अबी तालिब. और चंद क़तार जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम की शान में भाई साहब का कलाम हमारे कि विर्द ये सुबह शाम है ज़ैनब, विर्द ये सुबह शाम है ज़ैनब, लब पे तेरा ही नाम है ज़ैनब, लब पे तेरा ही नाम है ज़ैनब. आले के मिदत के फूल दामन में, किले के मिदत के फूल दामन में, आया तेरा गुलाम है ज़ैनब, आया तेरा गुलाम है ज़ैनब.
اور جو حفاظت کرے امامت کی، کہ جو حفاظت کرے امامت کی، صرف تیرا مقام ہے زینب، صرف تیرا مقام ہے زینب، اور تیرا بابا ہے فاتح خیبر، کہ تیرا بابا ہے فاتح خیبر، اور تو بھی تو فتح شام ہے زینب، تو بھی تو فتح شام ہے زینب، اور ساری دنیا میں مجلس و ماتم، کہ ساری دنیا میں مجلس و ماتم، آپ کا انتظام ہے زینب، کہ ساری دنیا میں مجلس و ماتم، آپ کا انتظام ہے زینب، اور باد شبیر دین کی کشتی کی، باد شبیر دین کے کشتی کی، صرف تو ہی امام ہے زینب، صرف تو ہی امام ہے زینب، اور خطبہ ایسا دیا کہ آئی صدا، کہ خطبہ ایسا دیا کہ آئی صدا، یہ خدا کا کلام ہے زینب، خطبہ ایسا دیا کہ آئی صدا، یہ خدا کا کلام ہے زینب۔ جزاک اللہ، اور یہ جزاک اللہ۔ مقتدہ بن ہے کہ سمر یہ صاحب، عقیدہ سبحان اللہ۔ ہمارا ہے فیاض، کہ یہ عقیدہ ہمارا ہے فیاض، مقصد شاہ کا نام ہے زینب، مقصد شاہ کا نام ہے زینب، ود یہ صبح و شام ہے زینب، لب پہ تیرا ہی نام ہے زینب۔ السلام جزاک اللہ سمر صاحب، سبحان اللہ، بہترین کلام۔ ثانیہ زہرا شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ سمر صاحب سے سماعت فرما رہے تھے، انہوں نے بہترین کلام سامعین کے حوالے کیا۔ یقیناً شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو واقعات کربلا کی صحرا میں یقیناً کہیں گم ہو جاتا۔ بہرحال یہ کرم رہا خدا کا کہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا اور چوتھے امام نے اس پورے کاروان کو آگے بڑھایا اور تبلیغ اہل بیت، تبلیغ عزاداری کی۔ آج ہم انہی کی تعزیے کرتے ہوئے کبھی مجلس کرتے ہیں تو کبھی جشن کرتے ہیں، اور اس وقت جو کوشش رہی ہے، کوشش گروپ کی ہی کوشش رہی ہے کہ راچی سے کہ یہ اتنا پیارا جشن مومنین کے درمیان سجایا جائے، لوگوں کو بلایا جائے، لیکن ساتھ میں جڑا جائے، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے، جو اس طرح جیسے کہ آپ کی نالج میں کہ کرونا جیسی وبا چل رہی ہے، ورنہ اہل راچی ایک بہترین جشن کرتے تھے ہر برس، لیکن اس برس یہ جشن بہرحال تشنگی ہے جو ہم لوگ نہیں کر سکے، جو راچی میں منعقد ہوتا تھا زیر سرپرستی اور ہمارے تہذیب الحسن صاحب کے جو روئے رواں رہتے ہیں سارے پروگراموں کے لیے۔ اور اس وقت میں شاعر کو زحمت سخن دے رہا ہوں، وہ کسی محتاج کا تعارف نہیں، ان کا تعارف کرانا گویا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ میری مراد ہیں جناب مائل چندولوی صاحب، جو کہ پوری ہندوستان و بیرون ملک میں بھی ان کے کلام بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں اگر وہ آن لائن آ چکے ہوں، مائل چندولوی صاحب اگر آن لائن آ چکے تو ان سے گزارش کرتے ہیں کہ سامعین کے درمیان اپنا کلام پیش فرمائیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حکم میں دو تین ایک مطلع دو شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد چند شعر۔ جو پیغام محمد ہے اسے پیغام رہنے دے، جو پیغام محمد ہے اسے پیغام رہنے دے، شریعت مصطفیٰ کی ہے انہی کے نام رہنے دے، سیاسی فکر کو
अपनी तू अपने पास रखवाइज खुदारा मज़हबे इस्लाम को इस्लाम रहने दे। और शेर मुलाज़ा में अगर हक से वफा तेरी नजर में जुर्म है जालिम, अगर हक से वफा तेरी नजर में जुर्म है जालिम, तो मेरे नाम ही ऐसा हंसी इल्जाम रहने दे। शरीयत मुस्तफा की है। और यहाँ से मतला और चंद शेर मुलाज़ा फरमाएं कि एक लम्हे में जो अपनों को पराया कर दे, एक लम्हे में जो अपनों को पराया कर दे, ऐसी चाहत से बचा जो मुझे रुसवा कर दे। और मेरी तकदीर में हुर जैसा सवेरा कर दे, मेरी तकदीर में हुर जैसा सवेरा कर दे। सर जहां रख दूं उसे नाज़िश काबा कर दे। और रब से कि इश्क महबूब खुदा उल्फत हैदर देकर मेरे चेहरे को तू इंसान का चेहरा कर दे। और जिंदगी जो है मेरी सब है अमानत तेरी, अपने महबूब पे जब चाहे तू सदका कर दे। और रब से दो शेर कि मैं हूँ बीमार शहंशाह मदीना या रब, मेरी बीमारी को हर गम का मदावा कर दे। कि ये बहाना है मसीहा की जियारत के लिए, ये बहाना है मसीहा की जियारत के लिए। कौन कहता है तू बीमार को अच्छा कर दे, मेरी तकदीर में हुर जैसा सवेरा कर दे। कि शुक्र है तेरा मुझे दे दिया ऐसा रहबर, शुक्र है तेरा मुझे दे दिया ऐसा रहबर, जो चरागों को बुझा कर भी उजाला कर
کر دے جو چراغوں کو بجھا کر بھی اجالا کر دے کہ ذکر معصوم پہ فتوے جو لگا دیتے ہیں ذکر معصوم پہ فتوے جو لگا دیتے ہیں ایسے مفتی کی زبان چھین لے گونگا کر دے. اور مقطع کہ تیرے مائل کو یہ بچپن سے یقین ہے یا رب تیرے مائل کو یہ بچپن سے یقین ہے یا رب تو اگر چاہے تو قطرے کو بھی دریا کر دے. ایک بڑی شخصیت کا کلام آپ نے سماعت فرمایا. وہ شخصیت جناب مائل چندولوی صاحب ہیں. پورا چندولی ہمارے مائل صاحب کے اشعار سے گونجتا ہے, ان کی محبتوں سے روشن ہے چندولی ضلع, اور پورا راچی مہکتا ہے ہمارے مولانا تہذیب الحسن صاحب کی خوشبو سے. جو ان کے درس ہوتے ہیں, جو اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں وہ بڑے ہی کامیاب کام ہوتے ہیں. انہوں نے بڑا کام کیا, اس پر ہم لوگ کبھی تبصرہ کریں گے کہ انہوں نے راچی کے اب جہاں بھی قبلہ تہذیب الحسن صاحب نے قیام کیا, وہاں پر بڑے ہی اکیڈمک کوالیفیکیشن کو لے کر جو بنیادی کام جو ہوتے ہیں وہ کیے ہیں. کن کن کاموں کو گنایا جائے, اکثر مومن ان کو جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ان کو انشاءاللہ ہلکی سی بریف دے دوں گا. اور میں احمد صاحب جو کہ بڑے ایکٹیو ممبر ہیں, ہمارے جو گروپ ہے ہمارا یہ کوشش گروپ, اس کے بڑے راچی کا جو کوشش گروپ ہے اس کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 3 دن سے لگاتار ہم لوگوں سے ربط میں ہیں, لوگوں کو کیسے آن لائن لانا ہے, کیسے لوگوں کو کنیکٹیوٹی مینٹین کرنا ہے. اور اس وقت وہ بھی غالباً اس جشن کو سن رہے ہیں, ان کی جو خدمت ہے اس کے لیے ان کو سلام عرض کرتے ہیں. اور ابھی مائل چندولوی صاحب نے آپ نے سماعت فرمایا. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب یونس رضا صاحب جو کہ سرزمین راچی سے تعلق, اور بہرحال یہ جشن بھی آرگنائز ہو رہا ہے, یہ کوشش گروپ آف راچی ہے, تو ظاہر ہے کہ راچی کے شعراء بھی زیادہ ہیں. ہم تو ایک پلیٹ فارم کی طرح گراف ایجنسی لکھنؤ اس وقت یہاں پر بیٹھی ہے. اور میں ایک معذرت کر لوں کہ 5 منٹ ہمارا جشن لیٹ شروع ہوا, اصل میں کچھ ہمارا ٹربل ہو گیا تھا یہ الیکٹریسٹی کو لے کر. بہرحال مددگار انہوں نے مدد فرمائی. اب آپ کے سامنے آپ سے روبرو ہیں جناب یونس رضا صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. آج اس بس میں, اس محفل میں آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کرنے کی ہمت کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. آپ ایک نعرے صلوات با آواز بلند پڑھیں تاکہ صلوات کا نذرانہ آپ محمد والے محمد کی خدمت میں پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عرض ہے لازمی دین میں زباں تیز دھار کی, ہے لازمی دین میں زباں تیز دھار کی, اور سب جنگ لڑ رہے ہیں یہاں آر پار کی. سب جنگ لڑ رہے ہیں یہاں آر پار کی. ایک آن میں بساط تعلق الٹ گئی, کوشش نبھانے کی تو میں نے 1000 کی. اور ایک تشنہ لب نے ریت کو پانی سمجھ لیا, ایک تشنہ لب نے ریت کو پانی سمجھ لیا. اور دھجی اب اڑ رہی ہے اسی اعتبار کی, دھجی اب اڑ رہی ہے اسی اعتبار کی. ارے بازار جام خون کے سب رشتے بک گئے, بازار جام خون کے سب رشتے بک گئے. ارے قیمت کوئی لگا نہ سک ماں کے پیار کی,
माँ के प्यार की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अरे आएंगे वो जरूर मगर कब खबर नहीं, आएंगे वो जरूर मगर कब खबर नहीं। हर सांस गिन रही है घड़ी इंतजार की, है लाजमी दहन में ज़बां तेज धार की। अरे कश्ती लहू में डूब के साहिल से आ लगी, कश्ती लहू में डूब के साहिल से आ लगी। अरे पूरी हुई है यूं ही हवस इक़्तिदार की, पूरी हुई है यूं ही हवस इक़्तिदार की। है लाज़मी ज़हन में ज़बां तेज धार की। अक्से जमाल यार ने धोखा दिया मुझे, अक्से जमाल यार ने धोखा दिया मुझे। अरे यूं आबरू गई निगहे एतबार की, है लाजमी दहन में ज़बां तेज धार की। और सब जंग लड़ रहे हैं यहाँ आर पार की। अरे बाजार जाम खून के सब रिश्ते बिक गए, बाजार जाम खून के सब रिश्ते बिक गए। और कोई कीमत कोई लगा न सक माँ के प्यार की। अरे दुनिया की भाग दौड़ में रिजवां ठहर जरा, दुनिया की भाग दौड़ में रिजवां ठहर जरा। कुछ फिक्र कर अपने गुनाहों के बार की, है लाजमी दहन में ज़बां तेज धार की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। और एक तिश्ना लब ने रेत को पानी समझ जज़ाकल्लाह लिया, यूनुस, सुभान अल्लाह, धज्जी अब उड़ रही है उसी एतबार की, उसी एतबार की। धज्जी अब उड़ रही है उसी एतबार। जज़ाकल्लाह यूनुस साहब, आपने बेहतरीन कलाम सामीन के दरमियान पेश किया। और आपका ये, आप रहते तो लखनऊ रांची में है, लेकिन आपका लहजा लखनवी लहजा है जनाब यूनुस साहब का। और हम कोशिश ग्रुप की तरफ से और ग्राफ एजेंसी की तरफ से जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब की जानिब से जनाब यूनुस रज़ा साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो व्यूवर्स हमारे हिंदुस्तान या बैरून मुल्क इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम सबके हक़ में दुआ करते हैं कि परवरदिगार जो ये वबा चल रही है, कोरोना जैसी जो लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से परवरदिगार इससे हमें नजात मिले। और ये जो रमज़ान की आमद हो रही है, इस रमज़ान की आमद के तसद्दुक़ में बतसद्दुक़ चाहदा मासूमीन, इस वबा से हम लोग जल्द से जल्द दूर हों। और अब हम जो अगले शायर आपके दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं, और वो भी सरज़मीन रांची से आपका ताल्लुक़ है, जनाब कासिम साहब। और मैं राहुल साहब से गुजारिश करूँगा, राहुल अगर वो ऑनलाइन आ गए हों तो कासिम साहब से गुजारिश है कि वो भी अपना कलाम पेश करें। और जो मुमिनीन लाइव हैं और जो ऑनलाइन है सुन रहे हैं, वो अपनी अपनी जगह पर सलवात भेज दें और कमेंट्स में भी सलवात कर दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। मोहतरम जनाब कासिम साहब। मोमिनीन कराम, सलामुन अलैकुम। एक कता और चंद अशार के साथ इस महफिल ऑनलाइन अहले बैत अलैहिस्सलाम का आगाज़ करता हूँ। कता पेश खिदमत है कि मैं क्या बताऊँ इश्क़ में क्या हुआ हूँ मैं, बंदा अली का हो के खुदा का हुआ हूँ मैं। आई जो अक़्ल ये राह
مدح علی کے واسطے پیدا ہوا ہوں میں. اور حاضر خدمت ہے چند کلام کے چند اشعار. کعبے میں آیا کعبے کی پہچان ہو گیا. مولود کعبہ قبلہ ایمان ہو گیا. آغوش مصطفیٰ کا یہ اعجاز دیکھیے. آغوش مصطفیٰ کا یہ اعجاز دیکھیے. چوسی زبان تو بولتا قرآن ہو گیا. اور دست نبی میں کی جو تلاوت قرآن کی. دشت نبی میں کی جو تلاوت قرآن کی. اور جس نے سنا وہ صاحب ایمان ہو گیا. جس نے سنا وہ صاحب ایمان ہو گیا. ہونٹوں سے مصطفیٰ کے جھرے مدحتوں کے پھول. ہونٹوں سے مصطفیٰ کے جھرے مدحتوں کے پھول. صحرا غدیر خم کا گلستان ہو گیا. ارے مولا نے جب علی کو بھی مولا بنا دیا. مولا نے جب علی کو بھی مولا بنا دیا. یہ دیکھ کر کے کفر پشیمان ہو گیا. خوش ہو کے گھومنے لگا منبر غدیر کا. خوش ہو کے گھومنے لگا منبر غدیر کا. دشت رسول تخت سلیمان ہو گیا. ارے قاسم قصیدہ پڑھنے کی اجرت بھی دیکھ لیں. قاسم قصیدہ پڑھنے کی اجرت بھی دیکھ لیں. جنت میں تیرے جانے کا سامان ہو گیا. جنت میں تیرے جانے کا سامان ہو گیا. جزاک اللہ قاسم صاحب. بہترین. خوش ہو کے جھومنے لگا
मेंबर गदीर का, और लॉकडाउन चल रहा है तो कासिम साहब अपने रूम में जश्न अहले बैत मनाते मनाते झूम रहे थे। जैसा कि सामीन आपने देखा कि कितने अच्छे अंदाज में उन्होंने अपना कलाम पेश किया, जश्न को जिया, जश्न को महसूस किया जनाब कासिम साहब ने कि जो जश्न मनाने का हक है। आपको सलाम करते हैं हम कोशिश ग्रुप की तरफ से और ग्राफ एजेंसी की तरफ से, और इस्तकबाल रहा आपका बेहतरीन कलाम, आपने बेहतरीन अंदाज में आपने पेश किया क़िबला। और अब उसकी बारी जिसे हम इस महफिल का कन्वीनर कह सकते हैं, क्योंकि इस पूरी महफिल को सजाने में, पूरी महफिल को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में मुसलसल कई रातों से, कई दिन से ये शख्स अपनी मेहनतों से जुटे रहे, और इन्होंने काफ़ी लोगों को, जितने भी शोरा उनको मैनेज किया, किस तरह से सबको ऑनलाइन आना, किस तरह से हम लोगों को एक साथ कनेक्ट होना, बड़ी मेहनत रही। और मेरी मुराद है जनाब अहमद अब्बास साहब, जिनका ताल्लुक़ रांची से भी है और लखनऊ से भी है, और इनकी काविशें रहीं। और इस सिलसिले में मौलाना हुज्जतुल इस्लाम तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला से भी इजाज़त चाहूँगा कि मैं ये अर्ज़ कर लूँ आपकी तरफ से कि भाई यकीनन आपकी बहुत कोशिशें रहती हैं रांची में, लेकिन अहमद भाई ने भी काफ़ी कोशिशें कर रखी हैं, और बिलखुसूस जो मेरे इल्म में है, बिलखुसूस इस जश्न को लेकर काफ़ी काविशें रहीं। तो इस्तकबाल है आपका जनाब अहमद अब्बास साहब कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम सामीन के सामने पेश फरमाएँ। फिक्र इंसान अगर अपनी बुलंदतर कर ले, फिक्र इंसान अगर अपनी बुलंदतर कर ले, फिर रकम मद है जनाबे अली अकबर कर ले। जिसको अरमान हो अहमद की ज़ियारत का अमूद, जिसको अरमान हो अहमद की ज़ियारत का अमूद, 11 शाबान को अकबर की ज़ियारत कर ले, 11 शाबान को अकबर की ज़ियारत कर ले। अब एक कलाम पेश खिदमत है, आमीन। वो 12वें इमाम की विलादत बासादत के सिलसिले में लिखने का शरफ हासिल हुआ है, मुलाज़ा फरमाइए। उठेगा गैब से पर्दा वो जब माहे मुनव्वर का करेगा ये जहां दीदार, फिर अहमद के दिलबर का उठाए जाएंगे मोमिन वो जो सोए हैं कब्रों में, उठाए जाएंगे मोमिन वो जो सोए हैं कब्रों में। थी हसरत जीते जी जिनको करे दीदार रहे का, ज़माना देखेगा फिर से खुदा ई फौज का लश्कर, ज़माना देखेगा फिर से खुदाई फौज का लश्कर, फिदा करबल में जो लश्कर हुआ था इब्ने हैदर का, जो बातिल है उन्हें काटेगी फिर तलवार हैदर की, जो बातिल है उन्हें काटेगी फिर तलवार हैदर की, करेंगे याद फिर
से दिलावर का ये अरमा है कि आमादा अमूद हो उनकी नुसरत को ये अरमा है कि आमादा अमूद हो उनकी नुसरत को वो बदला लेने जब भी आए करबल के जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहातर करेगा ये जहां दीदार फिर अहमद के दिलबर का। जज़ाकल्लाह आमूद अब्बास साहब, आपको तो दोहरी खुशी हो रही होगी, और आप क्योंकि आपने कितना अच्छा माहौल दिया आज आखिरी शाबान की आखिरी शब में कि लोग एक जश्न से जुड़ गए और आपने इसमें शिरकत की, अपना कलाम भी सामीन तक पेश किया, तो आपका यकीनन आपका हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत से इतना अच्छा ये प्रोग्राम लोगों तक पहुंच रहा है, पूरा लाइव देख रहे हैं। और अब जिस शख्सियत को आपके साथ जोड़ना है वो भी शख्सियत हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर शख्सियत है, जिनका एक शेर आपने ज़रूर सुना होगा कि मैं करबो बला जाऊं ये औकात नहीं है, मैं करबो बला जाऊं ये औकात नहीं है, अब्बास जो चाहें तो बड़ी बात नहीं है। मेरी मुराद जनाब कद्र पारवीज़ साहब, गाज़ीपुर में अक्सर जाता रहता हूँ और वहाँ पर मैंने देखा है कि हर प्रोग्राम में जनाब कद्र पारवीज़ साहब पेश रहते हैं, हर प्रोग्राम का हिस्सा बना रहते हैं। तो फिर जो मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब ने सोचा कि जब वो हर प्रोग्राम का हिस्सा बने रहते हैं तो फिर ये हमारे जश्न का भी हिस्सा रहना चाहिए। तो अमूद साहब ने और कोशिश ग्रुप ने ये कोशिश की कि जनाब कद्र पारवी साहब को भी इसमें जश्न से जोड़ा जाए। तो राहुल साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ऑनलाइन जनाब कद्र पारवी साहब आगे होंगे, आप उनको इस जश्न से जोड़ें और एक बेहतरीन शायर, एक उस्ताद शायर आपके रूबरू। और जो वो सामीन स्क्रीन पर हैं उनसे गुजारिश है कि सलवात भेजें, और क्योंकि बहरहाल सलवात जश्न सुनने के अपने फ़ायदे हैं, सलवात सुनने के अपने फ़ायदे हैं, सलवात भेजने के अपने फ़ायदे हैं। तो बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। और अब आपके रूबरू हैं मोहतरम जनाब कद्र पारवी साहब। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज के जश्न अहले बैत की आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करते हुए खुसूसियत से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला और जनाब अबू ज़र कंतूरी साहब का, कि जिन्होंने इस जश्न अहले बैत में मुझे भी सवाब हासिल करने का मौका फ़राहम किया। जो मुझे वक्त दिया गया उसमें चंद शेर पेश करने की सादत हासिल करूँगा। पहले 4 मिसरे पेश करता हूँ, फिर उसके बाद एक कलाम के चंद शेर और आपकी ज़हमत तमाम। 4 मिसरे हज़रात समात करें, पेश करता हूँ। नाज़रीन समात करें ख़ास तौर से। जिसे फातिमा से मोहब्बत नहीं है, जिसे फातिमा से मोहब्बत नहीं है, तो उसके लहू में तहारत नहीं है। जिसे फातिमा से मोहब्बत नहीं है, तो उसके लहू में तहार। 2 मिसरे समाप्त करें हजरात खास तौर से। देखिए शायद कोई नई बात कहने की कोशिश किया है। जिसे फातिमा से मोहब्बत नहीं, अता करके जन्नत कहा फातिमा ने, अता करके जन्नत कहा फातिमा ने,
یہ تحفہ ہے اشکوں کی قیمت نہیں ہے، جسے فاطمہ سے محبت نہیں ہے تو اس کے لہو میں تہاں۔ اور ناظرین ایک کلام کے چند شعر پیش کرتا ہوں، چونکہ وقت جو دیا گیا ہے اسی میں یہ چند شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ زمانہ کہتا ہے کہ آپ کب تک غم حسین منائیے گا، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت کب تک غم حسین مناؤں گا۔ مطلع پیش کرتا ہوں، سماعت کریں حضرات۔ جب تک کہ ہو نہ جائے زمانہ حسین کا، ناظرین مطلع سماعت کریں جہاں جہاں حضرات ہیں۔ جب تک کہ ہو نہ جائے زمانہ حسین کا، جب تک کہ ہو نہ جائے زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا، ہم چھیڑتے رہیں گے ترانہ حسین کا، ہم چھیڑتے رہیں گے ترانہ حسین۔ اور حضرات عقیدت کا ایک شعر پیش کرتا ہوں ناظرین، جہاں جہاں خاص طور سے سماعت کریں۔ دیکھیے ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ چاہو تو چیر کر ابھی دکھلا دیں ہم تمہیں، چاہو تو چیر کر ابھی دکھلا دیں ہم تمہیں، ابھی دکھلا دیں ہم تمہیں، ابھی دکھلا دیں ہم تمہیں۔ ارے دل ہے ہمارا تازیہ خانہ حسین کا، جب تک کہ ہو نہ جائے زمانہ حسین کا، ہم چھیڑتے رہیں گے ترانہ حسین کا۔ اور حضرات یہ شعر پیش کرتا ہوں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب جز اپنے کل سے ملتا ہے تو وہ کل ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک گلاس پانی ہے، اگر اس کو ایک سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ پانی ہو جائے گا، اس کی کوئی الگ پہچان نہیں رہے گی۔ ایک سونے کا ٹکڑا ہے، اگر اسے سونے میں ملا دیا جائے تو وہ جز جو ہے جب اپنے کل میں پہنچتا ہے تو وہ کل ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے میں نے امام حسین کو بھی بے سایہ ثابت کیا ہے۔ اب دیکھیے شعر پیش کرتا ہوں ناظرین، سماعت کریے۔ امام حسین کو میں نے بے سایہ ثابت کیا ہے۔ جس میں حسین کا ہمیں سایہ نہیں ملا، کب سایہ بے سایہ ہو گیا جسم امام حسین کا؟ جس میں حسین کا ہمیں سایہ نہیں ملا، جس میں حسین کا ہمیں سایہ نہیں ملا، ہمیں سایہ نہیں ملا، ہمیں سایہ نہیں ملا۔ ارے جب دوش مصطفیٰ تھا ٹھکانہ حسین کا، جب دوش مصطفیٰ تھا ٹھکانہ حسین کا، جب تک کہ ہو نہ جائے زمانہ حسین کا، ہم چھیڑتے رہیں گے ترانہ حسین کا۔ سماعت کریں، بالکل ایک حقیقی شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں، تمام تاریخ پہ آپ کی نظر ہے۔ ناظرین شعر دیکھیں کہ جب تک کہ خود نہ پشت سے اترا میرا حسین، جب تک کہ خود نہ پشت سے اترا میرا حسین، اترا میرا حسین، اترا میرا حسین، سجدے میں سر جھکائے تھا نانا حسین کا، سجدے میں سر جھکائے تھا نانا حسین کا، جب تک کہ ہو نہ جائے زمانہ حسین کا۔ اور ناظرین یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں حضرات خاص طور سے کہ محشر میں منہ رسول کو کیسے دکھائیں گے، محشر میں منہ رسول کو کیسے دکھائیں گے، کیسے دکھائیں گے، کیسے دکھائیں گے، کہنا نہ جس نے دوست مانا حسین کا، کہنا نہ جس نے دوست مانا حسین کا، جب تک کہ ہو نہ جائے زمانہ حسین کا، ہم چھیڑتے رہیں گے ترانہ حسین کا۔ اور ناظرین یہ عقیدت کا شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں خاص طور سے۔ اپنے کفن میں خاک شفا جو بھی لے گیا،
अपने कफन में खाक शिफा जो भी ले गया, अपने कफन में खाक शिफा जो भी ले गया, जो भी ले गया, जो भी ले गया, वाजिब है उसकी कब्र में आना हुसैन का, वाजिब है उसकी कब्र में आना हुसैन का, जब तक कि हो न जाए ज़माना हुसैन का, हम छेड़ते रहेंगे तराना हुसैन का। और ये देखिए एक शेर, ये भी नाज़रीन मैं पेश करता हूँ कि घर में अगर भाई भाई हैं तो उनका भी मिजाज आपस में नहीं मिलता है। और देखिए मैं करबला के मैदान से ये पैगाम देना चाहता हूँ, समाप्त करें हजरात। एक दो का जिक्र क्या है, 72 थे हम मिजाज, एक दो का जिक्र क्या है, 72 थे हम मिजाज, 72 थे हम मिजाज, 72 थे हम मिजाज, ये मोजज़ा भी देखे ज़माना हुसैन का, ये मोजज़ा भी देखे ज़माना हुसैन का, जब तक कि हो न जाए ज़माना हुसैन का, हम छेड़ते रहेंगे तराना हुसैन का। और ये एक हदीस रसूल है जिसे शेर में नज़्म करके आपके सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ नाज़रीन। खुसूसियत से शेर समाप्त करें कि मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हूँ हुसैन से, मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हूँ हुसैन से, मैं हूँ हुसैन से, मैं हूँ हुसैन से, दुनिया से कह रहा है ये नाना हुसैन का, दुनिया से कह रहा है ये नाना हुसैन का, जब तक कि हो न जाए ज़माना हुसैन का, हम छेड़ते रहेंगे तराना हुसैन का। और आखिरी शेर पेश करें हजरत, समाप्त करता हूँ ये भी खुसूसियत से नाजरीन। देखिए शेर, सब सुन रहे थे गौर से लहजा रसूल का, सब सुन रहे थे गौर से लहजा रसूल का, लहजा रसूल का, लहजा रसूल का, कुरान वो सना पे सुनाना हुसैन का, कुरान वो सना पे सुना, कुरान वो सना पे सुनाना हुसैन का, जब तक कि हो न जाए ज़माना हुसैन का, हम छेड़ते रहेंगे तराना हुसैन का। और मक्ता भी नाज़रीन समाप्त करें। मक्तल में कदर दी को बचाने के वास्ते, मक्तल में कदर दी को बचाने के वास्ते, बचाने के वास्ते, बचाने के वास्ते, सर अपना लेके आया घराना हुसैन का, सर अपना लेके आया घराना हुसैन का, जब तक कि हो न जाए ज़माना हुसैन का, हम छेड़ते रहेंगे तराना हुसैन का। शुक्रिया हजरात, बेहद जज़ाकल्लाह क़दर साहब, आपने बेहतरीन कलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से पेश किया। यकीनन मुझे याद है आपके साथ वो करबला का सफ़र, वो जश्न सब्र व वफ़ा, वहाँ पर भी मैंने आपसे फरमाइश की थी कि मैंने काज़मैन ने पहली बार आपका शेर सुना था कि मैं करबला जाऊँ, ये औक़ात नहीं है। करबला नहीं गया तो ज़ाहिर है कि उम्मीद भी नहीं थी कि करबला मोहल्ला जाकर जाना नसीब होगा, लेकिन बहरहाल आपका शेर बढ़ा करता था क़दर साहब कि मैं करबला जाऊँ, ये औक़ात नहीं है। अब्बास जो चाहे तो बड़ी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया कोशिश ग्रुप की तरफ से और जनाब हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब की तरफ से, आमूद भाई की तरफ से और ग्राफ एजेंसी की तरफ से हम आपके ममनून व मुतशक्किर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस जश्न अहले बैत अलैहिस्सलाम में आपने शिरकत की। और बहरहाल ये आपको जैसा कि इल्म है कि क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज है तो सब अपनी अपनी जगह पर रहें, सेफ रहें। अभी रोज़े रखना है, ज़रूरी नहीं कि उन रोज़ों
लफ्ज़ों को साथ में जमात पढ़ी जाए भी, जो रांची के मोमिन हैं या जो जिस शहर से भी जिनका ताल्लुक़ उलमा से इस सिलसिले में गुफ्तगू कर सकते हैं। और जनाब तहज़ीबुल हसन साहब ने दर्स में बता भी दिया होगा, क्योंकि आप अक्सर दर्स आपके चैनल्स पर और आपके सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, और आपको इस हवाले से और भी जो दर्स देखना हो तो हमारे ग्राफ एजेंसी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो वापस आके जाते हैं अपने जश्न की बात पर, कि क़द्र पारी साहब ने बड़े अच्छे कलाम आपके सामने पेश फरमाए। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब निहाल सरैयावी साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें, और राहुल जो कि टेक्निकली पूरा मेंटेन करें, उनसे गुजारिश करते हैं कि ऑनलाइन अगर निहाल साहब आ गए हैं तो उनको सामीन के दरमियान लाया जाए, ताकि वो अपना मुरस्सा कलाम सामीन के आगे पेश कर दें। और एक गुजारिश है, और पेशगी माजरत कर लूँ कि मुझे निज़ामत नहीं आती। इससे पहले जो हमारा एक जश्न मुनक़िद हुआ था कुछ दिन पहले दुबई से, जनाब हसन साहब ने मुनक़िद किया था, तो उसमें मैंने इसी तरह की टूटी फूटी निज़ामत करने की कोशिश की थी, और उसमें जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब और जनाब ख़त्तास करबलाई साहब से तब भी मैंने माजरत की थी कि मुमकिन है कि मुझे इतना सलीक़ा नहीं, मुझे इतनी तहज़ीब और तमीज़ नहीं आती कि मैं अच्छे लफ्ज़ों का इंतख़ाब कर सकूँ। अगर इस निज़ामत के दौरान कोई गुस्ताखी हो जाए तो मैं सामीन से माजरत ख़्वाह हूँ। और अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब निहाल सरैयावी साहब से जो तशरीफ़ लाएँ, जो कि ऑनलाइन आ चुके हैं, वो अपना कलाम पेश फरमाएँ। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। 4 मिसरे लेकर पहले हाजिर हुआ हूँ कि नबी का इश्क इबादत निखार देता है। नबी का इश्क इबादत निखार देता है, अली का जिक्र चमन को बहार देता है। नबी का इश्क इबादत निखार देता है, अली का जिक्र चमन को बहार देता है। और करूं जो जिक्र में बिनते नबी के बेटों का, हुसैन बिगड़ा मुकद्दर संवार देता है। हुसैन बिगड़ा मुकद्दर संवार देता है। 4वें से और समाप्त फरमाएं कि क्या पूछते हो हमसे फजीलत हुसैन की, क्या पूछते हो हमसे फजीलत हुसैन की, पूछो रसूल पाक से अजमत हुसैन की, पूछो रसूल पाक से अजमत हुसैन की, कि पढ़ता नहीं जहां में जो कलमा रसूल का, करता है वो भी जान से इज्जत हुसैन की, करता है वो भी जान से इज्जत हुसैन की। और एक मनक़बत पेश खिदमत है, समाअत फरमाएंगे कि मनक़बत लिख लूं अकीदत ने किया इसरार फिर। वाह 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 वाह। मनक़बत लिख लूं अकीदत ने किया इसरार फिर, और या अली कह के कलम अपना हुआ तैयार फिर। वाह 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 वाह। मनक़बत लिख लूं अकीदत ने किया इसरार फिर, और या अली कहकर कलम अपना हुआ तैयार फिर, कि फातिमा बिनते असद क्यों करना हो आखिर निहाल। फातिमा बिनते असद क्यों करना हो आखिर निहाल, खिल उठा बागे अबू तालिब में गुल एक बार फिर। वाह 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 वाह। कि जब मुसीबत में कहा मौला मदद को आइए, जब मुसीबत में कहा मौला मदद को आइए, आ गए इमदाद करने हैदर कर्रार फिर। वाह वाह वाह। आ गए इमदाद करने हैदर कर्रार फिर। और जब हुए मायूस रन में लश्करे इस्लाम से, जब हुए मायूस रन में लश्करे इस्लाम से, कह उठे बेसाख्ता ये अहमद मुख्तार फिर। कह उठे ये बेसाख्ता, कह उठे बेसाख्ता ये अहमद मुख्तार फिर, कि कल अलम मैं उसको दूंगा, कल अलम मैं उसको दूंगा, फतह जो खैबर करे। कल अलम मैं उसको दूंगा, फतह जो खैबर करे। लाफता इल्ला अली की गूंज थी एक बार फिर, लाफता इल्ला अली की गूंज थी
एक बार फिर कि गर ओहद के जंग में मिलती न रब से जुल्फकार, गर ओहद के जंग में मिलती न रब से जुल्फकार, काम आ जाता वहां भी गुठलियों का वार, फिर काम आ जाता वहां भी गुठलियों का वार, फिर कि जंग के मैदान में होता गर न नस्लों का ख्याल, जंग के मैदान में होता गर न नस्लों का ख्याल, बर्क से भी तेज चलती हैदरी तलवार, फिर बर्क से भी तेज चलती हैदरी तलवार, फिर कि तहनीयत हम सब की जानिब से करें मौला कबूल, तहनीयत हम सब की जानिब से करें मौला कबूल, पेश खिदमत कर रहा हूं आपके एक बार, फिर पेश खिदमत कर रहा हूं आपके एक बार, फिर कि मनकबत मौला की जब भी पढ़ना चाहोगे निहाल, मनकबत मौला की जब भी पढ़ना चाहोगे निहाल, कुव्वते गोयाई देगी 12वीं सरकार, फिर कुव्वते गोयाई देगी 12वीं सरकार, फिर मनकबत लिख लूं अकीदत ने किया इसरार, फिर और या अली कह के कलम अपना हुआ तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह निहाल साहब, बहुत अच्छा कलाम पेश किया और आपकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश है। मैं तो मुझे इल्म ही था कि आप इतना अच्छा पढ़ते हैं और इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी, वरना मैं मौलाना साहब से और अमूद भाई से कहता कि आप निज़ामत के फ़राइज़ जनाब निहाल साहब से कराएं तो बहुत बेहतर। बड़ा अच्छा कलाम आपने पेश किया। और अब हमारे सामने जो हमारे मेहमान शायर हैं जनाब बाखर रज़ा साहब तशरीफ़ लाएंगे, उसके बाद जनाब चंदन फैज़ाबादी साहब हैं, उसके बाद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला अब तकरीर के फ़राइज़ अंजाम देंगे, मुख्तसर ये तकरीर वो फरमाएंगे और उसके बाद ये जश्न ख़त्म हो जाएगा या मुलतवी कर दिया जाएगा अगले साल तक। परवरदिगार इस तरह के जश्न आइंदा ना हो, वो हम लोग तो जश्न करें वो लाइव ना करके जश्न बाकायदा फर्श बिछा कर करें और ये कोरोना जैसी वबा हम लोगों से दूर हो और ये सोशल डिस्टेंसिंग का भी मसला ख़त्म हो जाए और जो मसाइल हैं वो भी ख़त्म हो बतसद्दुक़ चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम। तो इस वक्त अब गुजारिश की जाती है और साथ साथ बता दूं कि कुछ लोग हमारे लाइव मैसेज कर रहे हैं कि चांद हुआ कि नहीं हुआ। भाई जश्न लाइव चल रहा है, इसके बाद इंशाल्लाह हम लखनऊ से आपको बता देंगे तस्दीक करके, या तो मेरे फेसबुक पेज को आप कर लीजिएगा या यूट्यूब पर हमारा वीडियो आ जाएगा कि चांद हुआ या नहीं हुआ और इंशाल्लाह इसको भी अपडेट किया जाएगा। फिलहाल हम लोग जश्न अहले बैत अलैहिस्सलाम जो मना रहे हैं उसमें मनाने दें और इस वक्त मैं ज़हमत सुखन दूंगा, दावत सुखन दूंगा मोहतरम जनाब बाखर रज़ा साहब, वो भी ऑनलाइन आ चुके हैं और उनसे गुजारिश की जाती है कि सामीन को अपना कलाम पेश फरमाएं। रमज़ान का महीना बस आने ही वाला है, अल्लाह का महीना है, इसलिए मैं हमद के चंद अशार पहले पेश करना चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। सुजूद तेरे क़ौदो क़याम तेरे हैं, सुजूद तेरे क़ौदो क़याम तेरे हैं, सुजूद तेरे क़ौदो क़याम तेरे हैं, इबादतों के ये एहसन निज़ाम तेरे हैं, ज़ुबानो लफ्ज़ भी
تیرے کلام تیرے ہیں، صحیفے تیرے رسول و امام تیرے ہیں، کوئی بھی اسم ہو تاثیر سب میں یکساں ہے، کوئی بھی اسم ہو تاثیر سب میں یکساں ہے، میں جانتا ہوں ہزاروں ہی نام تیرے ہیں، تمام خلق بجھاتی ہے جس سے پیاس اپنی، تمام خلق بجھاتی ہے جس سے پیاس اپنی، حیات بخش چھلکتے وہ جام تیرے ہیں، عبادتوں کے یہ احسن نظام تیرے ہیں۔ چند اشعار مدح علی کے پیش خدمت ہے۔ مدح کس کی ہے کس الفت کی مہک آتی ہے، مدح کس کی ہے کس الفت کی مہک آتی ہے، مدح کس کی ہے کس الفت کی مہک آتی ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کی مہک آتی ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کی مہک آتی ہے، وہ محمد تو نہیں جانے محمد ہوگا، اس کی باتوں سے بلاغت کی مہک آتی ہے، اس کی باتوں سے بلاغت کی مہک آتی ہے، میرا مولا میرا معبود نہیں ہے لیکن، میرا مولا میرا معبود نہیں ہے لیکن، نام لیجے تو عبادت کی مہک آتی ہے، نام لیجے تو عبادت کی مہک
आती है। तू भी पढ़ता है अली का ही कसीदा जिब्रील, पास आ तुझसे क़राबत की महक आती है, पास आ तुझसे क़राबत की महक आती है। आखिरी शेर, किस घराने की कनीज़ी में पली हो फ़िज़ा, किस घराने की कनीज़ी में पली हो फ़िज़ा, अब तो तुमसे भी तहारत की महक जज़ाकल्लाह, आती है। सुभान अल्लाह। अब तो तुमसे भी तहारत की महक आती है। शेर पढ़ता हूँ तलावत की महक आती है। जज़ाकल्लाह बाकर साहब, बेहतरीन कलाम, कानों के ज़रिए दिल में उतर जाने वाला वो लहजा, जो बेहतरीन कलाम के साथ बड़ा मियारी कलाम जो दिल पे असर करने वाला, और आपका अंदाज़ भी बहुत प्यारा, आहिस्ता से इतने प्यारे प्यारे शेर आपने सामीन को सुना दिए, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं क़िबला तहज़ीबुल हसन साहब की जानिब से, अहमद भाई की जानिब से, कोशिश ग्रुप ऑफ रांची की जानिब से, कि आपने अपना कीमती वक्त हमें फ़राहम किया, और इस दौर में इसी कोरोना वाले जो टाइम चल रहा, वबा चल रही, उसमें हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए जो इरादा किया था, बहरहाल उसमें किसी हद तक हम लोग कामयाब हैं। और इमाम ज़माना की बारगाह में हम सब दुआ को हैं कि परवरदिगार इस वबा को जल्द से जल्द कायनात से ख़त्म कर दे। और अब अगले शायर हैं, वही तो ये कहना पड़ेगा कि दिल थाम के बैठिए, जनाब चंदन साहब आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि चंदन साहब को थोड़ा सा ऑनलाइन आने में वक्त लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा वो जिस जगह पर है वहाँ पर नेट का इशू है, तो देखते हैं कितनी देर तक वो हमारे साथ रहते हैं, कितना जुड़ पाते हैं, और जितनी देर भी रहेंगे इंशाल्लाह मैं उनका कलाम लाइव आप तक पेश करने की कोशिश करूँगा। राहुल से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो उनको लाइन पे लें। अहमद भाई आपको पता है, हमारा क़िबला आपको पता है कि थोड़ा सा नेट के भी इशू हो जाते हैं, हर जगह तो नेट प्रॉपर नहीं मिलता है, बहरहाल फिर भी गुजारिश की जाती है मोहतरम चंदन सानियाल फैज़ाबादी साहब से कि वो ऑनलाइन आ चुके हैं और वो सामीन के दरमियान भी आ जाएं, और जो सामीन है उनसे गुजारिश है कि नारे सलवा साहब इनका इस्तक़बाल फरमाएं। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। हम सरे मिंबर करेंगे जिक्र मौला बार बार, है मुनाफिक को जलाने का इरादा बार बार, हम सरे मिंबर करेंगे जिक्र मौला बार बार, के जुल्म नशीरा में रिसालत की गवाही के लिए, देखिए उठा अबू तालिब का बेटा बार बार, हम सर मिंबर करेंगे जिक्र मौला बार बार, कि ऐ खुदा लोहे जबीं पर क्या लिखा है नूर से, आयतें पढ़ती हैं क्यों हैदर का चेहरा बार बार, आयतें पढ़ती
ہے کیوں کہ شک تو ہو ہی جائے گا اس پر نوسہری کو جناب لہجہ خالق میں جب بولے گا بندہ بار بار کہ لہجہ بہت شکریہ چندن صاحب. مجھے آپ کی پریشانی کا پورا احساس ہے کہ آپ جہاں پر اس وقت وہاں نیٹ کی بڑی دقت ہے، اور بہرحال سامعین میں معذرت چاہتا ہوں، جو چندن بھائی کا حق تھا وہ نہیں مل پایا، لیکن کیا کرے چندن بھائی بھی مجبور تھے اور وہاں پر جو نیٹ سروسز ہیں وہ تھوڑا سا ٹربل کر رہی ہیں، اور خود چندن بھائی بھی اس وقت خدمت خلق میں مصروف ہیں. وہ لوگوں کے لیے راشن کا انتظام اور میڈیکل کا انتظام، لوگوں کی جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں اس کے لیے وہ پیش رہتے ہیں. بہرحال پھر بھی ہم اپنے کوشش گروپ آف راچی کی طرف سے، جناب تہذیب حسن صاحب کی طرف سے، گراف ایجنسی کی طرف سے اور احمد عباس صاحب کی طرف سے چندن صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہرحال کم ہی صحیح وقت نکالا. اور میں نے دیکھا آپ کی ویڈیو کی پوزیشن لگ رہا تھا کہ بڑی مشکل سے آپ آن لائن ہو سکے ہیں، اور ہم لوگ پوری کوشش کر رہے تھے کہ چندن بھائی سے ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ کلام سن پاتے. بہرحال تشنگی رہ گئی، اور ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، ایسا امام فرماتے ہیں. تو ہم جو سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا ہے، اور ابھی اس کے بارے میں اور مزید جو جشن کے حوالے سے جو گفتگو کریں گے، اب میں زحمت تقریر دے رہا ہوں، زحمت تاکہ وہ آ کر ہماری اصلاح فرما دیں. حجت الاسلام عالی جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ راچی، جن کے بڑی خدمات رہی ہیں، جنہوں نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس سے پہلے بھی میں تہذیب بھائی کے ساتھ کافی رہا ہوں، زیارتوں کے حوالے سے ملاقاتیں ہماری رہی ہیں، تو میں نے ان کا نیچر دیکھا ہے، میں نے ان کو محسوس کیا ہے، میں نے ان کو ریڈ کیا کہ قبلہ ہر اس کام میں پیش رہتے ہیں جس سے فلاح ہو. اور یہ انہوں نے بڑا کام کیا اتحاد بین المؤمنین کو لے کر، اتحاد بین المسلمین کو لے کر. راچی جیسی زمین پر، حسین آباد، جپلا جیسی زمین پر انہوں نے بڑے کام کیے. میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ مجھ سے بہتر جانتے، جو اہل راچی ہوں بہتر جانتے کس طرح سے قبلہ نے خدمت کی. وہاں پر تعلیم کو لے کر بالخصوص کام کیا، وہاں پر مدرسے کو لے کر کام کیا، وہاں پر بچیوں کی شادی کو لے کر کام کیا، اور بھی چیزیں ہیں جو ہر چیز تو بیان نہیں کی جا سکتی. بہرحال ہم دعا گو ہیں، پروردگار آپ کی محبتیں اور آپ کا سایہ ہم لوگوں پر برقرار ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ سے کہ وہ آن لائن آ چکے ہیں اور سامعین کے درمیان بھی تشریف لے آئیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین ان الدین عند اللہ الاسلام. ناظرین کرام، آج کا یہ جشن آل محمد کے عنوان سے لائیو منعقد ہونے والا یہ جشن کے ذمہ داران اور بانیان کوشش گروپ راچی کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے حقیر کو اس جشن میں خطابت کا موقع دیا. اسی کے ساتھ ساتھ میں گراف ایجنسی کے پروپرائٹر جناب ابوذر کنتوری صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ جو اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اس لاک ڈاؤن کے درمیان، تاکہ ہماری امت اور فرزندان توحید، عاشقان آل محمد کے فضائل سے محروم نہ رہیں. عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو اس وقت کی مختصر سی گفتگو کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ وہ آیت ہے جس میں خالق موت و حیات اعلان فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک کوئی دین ہے ہی نہیں، اگر کوئی دین ہے تو مذہب اسلام ہے. اب اس اسلام کو ہم نے کیسے جانا، اس مذہب اسلام کو ہم نے کس سے پہچانا، اس مذہب اسلام کی تعلیمات ہم لوگوں کو کس نے بتایا؟ تو پروردگار عالم نے اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے 1,24,000 انبیاء
کرام کو خلق کیا، اس کے بعد اللہ نے آل محمد کو خلق کیا، اور اسی آل محمد میں پروردگار عالم نے سب سے عظیم المرتبت اگر کسی شخصیت کو بنایا جو انبیاء کا بھی سردار ہے، جو اولیاء کا بھی سردار ہے، جو اوصیاء کا بھی سردار ہے، جو کائنات کا بھی سردار ہے، جو شفیع روز جزا ہے، اسے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے جو مکے کی سرزمین پر جب تاریکی تھی، جب اندھیرا تھا، تو اللہ نے نور رسالت کو مکے کی سرزمین پہ ایسا روشن کیا کہ صبح قیامت تک اسلام اگر باقائم و دائم ہے تو اس اسلام کو یقیناً ہم تک پہنچانے والی ذات کا نام حضور سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہٰذا اگر مسلمان اسلام کو جاننا چاہتا ہے، اسلام کو پہچاننا چاہتا ہے، تو اسلام کسی ایک کتاب کا نام نہیں ہے، اسلام کسی ایک کہانی کا نام نہیں ہے، اسلام کسی ایک قصے کا نام نہیں ہے، اسلام یقیناً آل محمد کے کردار کا نام ہے۔ جب آل محمد نے عمل کیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ اب آل محمد کو اگر سمجھنا ہے زمانے والوں تو اس طریقے سے سمجھو کہ پہلے یہ روزہ رکھتے ہیں، تب آیت آتی ہے، جب یہ فقیر کو سائل کے سوال کو پورا کرتے ہیں تو آیت آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیتیں انتظار کر رہی ہیں کہ آل محمد عمل کرتے جائیں تو اللہ قرآن کی آیتوں کو نازل کرتا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں آل محمد کو پہچاننا ہے۔ جب آل محمد کی بات ہے تو چونکہ اس زمانے میں جو جشن آل محمد منعقد ہو رہا ہے، لائیو جو منعقد کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری ہندوستان میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے، ایک دوسرے کے قریب لوگ جا نہیں سکتے، ایک دوسرے کے قریب لوگ پہنچ نہیں سکتے، ایک دوسرے کے حالات کو لوگ جان نہیں پا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اہل بیت نے کس طریقے سے اپنے کردار سے انجام دیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے مولا سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ عمل انجام دیا، وہ انجام دے کے ہم چاہیں تو نیکیوں کے زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جب زمانہ سو جاتا تھا تو ہمارے مولا اپنے پیٹھ پہ بوریا لاد کے غریب کے گھر جاتے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جیسے ہی اس کے دروازے پہ پہنچے اور غلہ اسے پہنچایا تو وہ پوچھنے لگا، آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو میرے مولا نے یہی ایک جواب دیا تھا، ایک غریب ہے جو غریب کے دروازے پر آیا ہے۔ تب عزیزان گرامی پھر لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ بتائیں آپ کون ہیں تاکہ میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے کہا، نہیں، تجھے ابھی میرا نام جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو تو نام جان جائے تو تجھے بعد میں میرے سامنے ملنے میں شرمندگی کا احساس ہونے لگے۔ یہ ہے کردار اہل بیت، یہ ہے کردار آل محمد۔ لہٰذا ہم آل محمد کے چاہنے والوں پہ ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت کے پیغام کو اتنا نشر و عام کریں کہ زمانہ ہم کو پہچاننے سے پہلے یہ کہنے لگے کہ جس قوم میں لوگ پلتے ہیں، دیکھو یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے کردار پہ چلنے والے ہیں۔ امام حسن علی مقام کا زمانہ ہے، ان کی سخاوت دیکھیں، آنے والا آ کے سائل سوال کرتا ہے، عزیزان گرامی وہ کہتا ہے کہ مجھے 50,000 درہم چاہیے۔ مولا وہاں سے آنے کے بعد اسے 50,000 درہم دے دیا۔ عزیزان گرامی وہ کہتا ہے کہ مولا یہ کہاں سے آپ لائے ہیں، اتنا جلدی سوال کیسے پورا کر دیا؟ تو میرے مولا نے یہی جواب دیا کہ خدا اپنے بندوں کا نگہبان ہے، خدا اپنے بندوں کا پر مہربان ہے۔ لہٰذا امام نے نہ جانے کئی انگنت مواقع آئے ہیں جب ہمارے امام حسن علی مقام نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ دور رسالت کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، جب سائل سوال کرنے آتا تھا تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ حضور سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ یہی تو فرمایا کرتے تھے کہ سائل کو اتنا دے دو کہ دوسرے کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ ہو، ایک دروازے سے اتنا پیٹ بھر دو۔ یہی مولا کائنات نے بھی اپنی
زندگی میں عمل کر کے زمانے کو بتایا۔ اے میرے دوستو، اے میرے عزیزو، جشن آل محمد آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سوچیں کہ آل محمد نے پوری زندگی جو خدمت کی ہے وہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کا پیغام پہنچانے کی خاطر۔ آج ہم پر بھی ضرورت ہے کہ چونکہ ابھی ماہ رمضان المبارک کی آمد بھی ہو رہی ہے، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم یقیناً فرزندان توحید ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم کم سے کم سیرت اہل بیت کو لوگوں کو عام کریں۔ آج زمانہ اختلاف میں بٹا ہوا ہے کہ دیکھو یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ دیوبندی مذہب کا ہے، یہ بریلوی مذہب کا ہے۔ صرف اگر ہمارا مذہب کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس سے آگے اگر بڑھ جائیں تو بغیر ولایت علی کے نہ دین مکمل ہے نہ اسلام مکمل ہے۔ اس لیے اللہ نے دین کو کبھی نہ کہا کہ میں تمہارے دین سے محمد راضی ہو گیا، تمہاری خدمت سے راضی ہو گیا، جب تک کہ غدیر کے میدان میں رسول اسلام نے اپنے علی کو مولا نہیں بنا دیا۔ اب اس 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی رسول کے اعظم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم محمد کو محمد مانتے ہو، محمد کو نبی مانتے ہو، محمد کو رسول مانتے ہو، محمد کو اللہ کا محبوب ترین بندہ مانتے ہو، تو یہ بات سمجھ لو کہ میں نے علی کو مولا نہیں بنایا ہے، بلکہ خدا نے علی کو مولا ہمارے دست سے بنوایا ہے۔ لہذا دست رسالت پر اعتبار اور بھروسہ اگر کوئی نہ کرے تو سب ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قول علی پر اگر مسلمان بھروسہ نہ کرے، قول اہل بیت پہ بھروسہ نہ کرے، تو آپ یہ یاد رکھ لیجئے کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، اہل بیت کی سیرت کو اپنا لینے کا نام یہی اسلام ہے۔ آج رمضان المبارک کا موقع آنے والا ہے، اس موقع پہ جشن آل محمد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس جشن آل محمد کے انعقاد میں ایک بات میں اور ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہر طرف سے ایک آواز آ رہی ہے کہ اس ماہ سیام میں لاک ڈاؤن کے درمیان زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ نکالو تاکہ غریبوں کا پیٹ بھر جائے، نادار کوئی بھوکا نہ رہ جائے، سماج میں سے یہ بھوک کے جو حالات ہیں یہ ختم ہو جانے چاہیے۔ اے عزیزو، اے میرے مسلمانوں بھائیوں، کلمہ گو فرزندان توحید، کم سے کم اتنا بھی تو بتاؤ کہ آخر یہ زکوٰۃ سب سے پہلے اسلام میں کس نے دی ہے؟ سب سے پہلے زکوٰۃ دے کر اللہ کے گھر کی آبرو کس نے بچائی ہے؟ تو اب اگر آپ تحقیق کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سائل نے اسی اللہ کے گھر میں آنے کے بعد، جس اللہ کے گھر میں آج حکومت نے آپ کی صحت کا خیال کرتے ہوئے آنے کو منع کر دیا، اسی اللہ کے گھر سے جو ہمیں سب کچھ ملا ہے، مل رہا ہے اور انشاءاللہ ملے گا، اسی گھر میں توجہ۔ بس آخری جملہ ہے، انشاءاللہ آپ حضرات کی میں زحمت تمام کر رہا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، آنے والے نے آ کے سوال کیا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ میں اللہ کے گھر سے سوال کر رہا ہوں۔ اصحاب کا مجمع تھا، رسول کے چاہنے والوں کا مجمع تھا، کوئی جواب نہیں آیا، مگر جیسے ہی اس نے کہا پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، علی نے فوراً حالت رکوع میں رہتے ہوئے انگلی ہلائی، وہ آیا اور عزیزان گرامی انگوٹھی لے کے چلا گیا۔ اب عزیزان گرامی جیسے ہی علی نے زکوٰۃ دی حالت رکوع میں، اللہ نے آیت نازل کر دی کہ وہ لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ تو علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کر کے آنے والی نسلوں کے عزت کا بھی تحفظ کیا ہے اور لوگوں کے پیٹ بھرنے کا بھی انتظام کیا ہے۔ اس علی کی ولایت کا اقرار اس لیے کرنا چاہیے کہ رسول اسلام کا مذہب آج نہ بچتا اگر علی نہ ہوتا۔ علی اور اولاد علی نے کربلا میں آ کر کے اسلام کو بچایا ہے۔ رسالت کو پروان چڑھانے والے کا نام ابو طالب ہے، دین مکمل کرنے والے کا نام علی ہے، دین بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں اس موقع پر پھر مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور شعراء کرام آپ کے سامنے آئیں گے جو بارگاہ اہل بیت میں منظومے
जज़ाकल्लाह हुज्जतुल इस्लाम मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब, आपने बेहतरीन फ़ज़ाइल के गोशे से भी हम लोगों को सरशार किया और तनकीद भी की, और आने वाला रमज़ान में हमें क्या करना है, ज़कात के हवाले से बेहतरीन गुफ्तगू आपने की। आपने जो है कूज़े में समंदर को भर दिया और आसानी से बहुत बड़ी बड़ी बातें कम वक्त में आपने सामीन के दरमियान पेश कर दी, जिससे हम लोगों ने इस्तेफ़ादा किया। और इंशाअल्लाह मज़ीद भी आपके तकारीर से और आपके जो पैगामात रहते हैं उससे हम लोग इस्तेफ़ादा करते रहेंगे। और यकीनन अब ये ख़त्म दुआ का वक्त आ गया और रमज़ान भी करीब है, और अब हम लोग अल्लाह के मेहमान होने वाले हैं। ये रसूल खुदा का महीना आज से कल तक, आज चूँकि 29 शाबान है और कल चांद होगा, और जहाँ तक अभी कोई तस्दीक नहीं हुई है, और मैं भी क्योंकि ऑनलाइन हूँ तो मुझे भी पता नहीं कि क्या चीज़ें सामने आई हैं। तभी अगर इंशाअल्लाह तो उम्मीद है कि परसों से रमज़ान शुरू हो जाएगा। और कोरोना का जो ये वबा है, और इसने हमको जो है काफ़ी सिखाया है। और कोरोना से डरना तो है कि इसलिए कि क्योंकि भाई ये बड़ी वबा है, और इस जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर की तरफ से, जो हुकूमत की तरफ से हमको दिए गए हैं, हम उनका पालन करें, उनको फॉलो करें। लेकिन कोरोना ने हमको इंसान बनाया है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम एक अजीब सी दौड़ में भागते चले जा रहे थे, हमारी ज़िंदगी में कोई ब्रेक नहीं था। लेकिन कोरोना ने सिखाया कि नहीं, कुदरत सब कुछ होती है, तुम्हारी अपनी कोई हैसियत नहीं है। हम अपने आइज़ा को भूल गए थे, अपने अक़रबा को भूल गए थे, अपने पड़ोसियों को भूल गए थे। हद ये है कि घर में रहने वाले मेंबर से भी, जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, उनके साथ भी हम कम मुलाकात कर पाते थे। तो ऐसा तो नहीं है खुदा को हमारी कोई अदा बुरी लगी है, जो उसने हमें पैगामात दिए हैं जो मासूमीन के हवाले से, उसको हम लोग अमल नहीं कर रहे हो। तो बहरहाल हमको इस बार अपने खुद ज़ाती तौर पर मैं अपनी बात करूँगी, तजिया करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा अपने गरीबान में कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हमसे होगी जिससे हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो जाता है। तो ये इस्तग़फ़ार का महीना है रमज़ान, हम लोग इस्तग़फ़ार करेंगे कि परवरदिगार हमको इस वबा से, हमको इस परेशानी से जल्द जहाँ पर भी इंसानियत है, जहाँ पर भी इंसान रहते हैं, उन सबको इस वबा से महफूज रखे। और कोशिश ग्रुप ऑफ रांची की जानिब से बेहतरीन कामयाब जश्न मुनक़िद हुआ मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब के सरपरस्ती में और जनाब आमुद साहब की मेहनत व काविश से। और इंशाअल्लाह आइंदा किसी नए प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे। और इस प्रोग्राम के दौरान कोई हमसे लफ्ज़ी गलती हो गई तो आप सभी सामीन से, व्यूअर्स से माज़रत चाहते हैं। और हमारी टेक्निकल टीम में जनाब राहुल सिंह चौहान, जो कि मुसलसल 3 दिन से इस 1-1.5 घंटे के जश्न को मेंटेन करने के लिए कौन कैसे लाइन पर रहेगा, काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, अमूद भाई ने मेहनत की है। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक व्यूवर से गुजारिश करूँगा कि अभी हमारे रमज़ान के कुछ दर्स स्टार्ट हुए हैं, कुछ लाइव रहेंगे, कुछ ऑफलाइन रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और मैं ममनून और मुतशक्किर हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब का और तमाम अरकान कोशिश ग्रुप का, और स्पेशली अमूद भाई का, कि उन्हें हम लोगों को ये खिदमत करने का मौका दिया। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ। अब इजाज़त दिए, खुदा हाफिज़, वस्सलाम, टेक केयर।